اچھا، آپ نے جو انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے جو سوال کیا ہے، دیکھیے یہ اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم. انڈیا ایک پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، اس کی جو بین الاقوامی اسٹینڈنگ ہے، چاہے وہ لوگ پسند کریں نہ پسند کریں، اس کی اسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، اس کی مڈل کلاس بہت بڑی ہے. یہاں کی جو میجر کارپوریشنز ہیں، جو نیشنل کارپوریشنز ہیں، ان کے چیف ایگزیکٹوز انڈین امریکنز ہیں. تو امریکہ میں انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، تو انڈیا کا انفلوئنس اور بڑھتا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. میں نے اس سے پہلے بھی غالباً جو آپ سے خود واشنگٹن میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ سے انٹرویو ہوا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا بہت کچھ دار و مدار خود پاکستان کی اپنی خود فورن پالیسی پر ہوگا. پاکستان کو خود یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اپنی فورن پالیسی اس کے ریجن میں اس کے نیبرز کے حوالے سے اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں خصوصاً امریکہ کے حوالے سے اس کی پالیسی کیا ہوگی. کیا وہ واضح موقف اختیار کر سکے گا مختلف معاملات پر؟ دیکھیے امریکہ میں خصوصاً واشنگٹن میں اور لندن میں اور دیگر جو پاورفل کیپٹلز ہیں، وہاں پر میں بہت یہ ایسی بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پاکستان کی ہیلپ پاکستانی سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے بڑا جو اعتراض اور سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ ہماری ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہے. یہاں لوگوں کو نہیں معلوم کہ مختلف ایشوز پر پاکستان کی پالیسی کیا ہے. تو اس کا بہت کچھ دار و مدار پاکستان پر خود ہوگا کہ وہ خود اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کس طرح کیسی پالیسی اپناتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں فیض صاحب. بریک لینے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹرمپ کے جو انتخابی نعرے تھے کیا یہ عملی سیاست میں بھی ہمیں نظر آئیں گے، پریکٹیکلی بھی ہمیں نظر آئیں گے. جو مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے، دنیا کے بارے میں اپنی پالیسی کا اظہار کیا تھا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. President of the United States. The office of ہلالی صاحب میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ کو کہ ایک تو اوباما صاحب کا جو منافقت تھا ریگارڈنگ میکسیکنز اینڈ لیٹن امریکنز وہ تو واضح ہو گیا ہے. ان ادر ورڈز انہوں نے جو اتنے پرو بن رہے تھے، اب ریکارڈ شوز کہ 2.5 ملین لیٹن امریکنز اینڈ میکسیکنز کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے. 70% جو تھے جو ڈیپورٹ ہوئے ان کے خلاف کوئی کرائمنل چارج نہیں تھا، اور 59% کے خلاف، اور 9% یا 11% کے خلاف صرف شاپ لفٹنگ کا. اب آ جائیں مسلمانوں پہ. ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے کہا کہ میں بین کروں گا مسلمانوں کو. پھر اس نے کہا کہ نہیں، پھر اس نے چینج کیا. اس نے کہا کہ جس ملک میں ٹیررزم افلکٹڈ لوگ ہیں ان کو میں روکوں گا. تو اوباما صاحب نے کیا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ویٹنگ ٹیکٹکس اوباما صاحب کے جو 8 سال سے چل رہے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ملک ان کے آنا تو اوباما نے جو کیا وہ ریپبلکنز کرتے آ رہے تھے. اوباما نے نیا کیا ریپبلکنز کرتے آ رہے تھے. بش نے کیا 2001 میں جب تسلسل تو وہی نظر آ رہا تھا نا، کچھ نیا تو نظر نہیں آیا ہمیں. تو سنیے تھوڑی سی بات. بش جو تھا وہ رجسٹر مینٹین کر رہا تھا. اگر رجسٹر مینٹین کرنا اتنا برا تھا تو اوباما نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ان کا پورا ملک متحد ہے. دہشت گردی کے خلاف پورا ملک متحد ہے. یہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں نا. اس کے معنی کہ ہر مسلمان دہشت گرد ہے کیا؟ ہر مسلمان دہشت گرد ہے اس کے معنی ہر مسلمان کا نام آپ لگے، اس پہ اسپائی کریں، اس پہ انفارمنٹس رکھیں، اس کمیونٹی کے اندر آپ لوگوں کو پیسے دیں اسپائی کرنے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ مسلمان ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. از دیٹ پراپر؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوباما جو ہے اتنا ہی کیا ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ کرے گا. تو یہ اوباما کی جو پریٹینس ہے، یہ جو لوگ، یہ لبرل جو واپس آ کے ادھر چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف، بھائی تم تو جاسوس مسلمانی کمیونٹی میں جاسوس ریکروٹ کر رہے تھے. تم پورا تمہارا یہ تھا، یہ بین کر رہا ہے مسلمانوں کو. تم ایکسٹریم ویٹنگ از دا سیم تھنگ، اور کوئی فرق نہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اوباما واز نو بیٹر. ون تھنگ از یہ جو ہلالی صاحب قصوری صاحب ایسا لائن پہ ذرا ان سے بات کر لیں. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری. اسلام قصوری صاحب. جی
कसूरी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले हल्फ उठाया है, कितनी बड़ी तब्दीली आप इसे देख रहे हैं? खासकर तो जाहिर है हमारा कंसर्न तो हमारे अपने मसाइल से होना चाहिए ना, हमारे जो खित्ते के मसाइल हैं, खासकर पाकिस्तान और भारत को लेकर। इसको लेकर आप ट्रंप सरकार है वो कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि ये खित्ते के मसाइल हल कराने में ट्रंप सरकार कोई मदद करेगी? हल वल तो देखें, जो भी मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान और इंडिया जो है बड़े मुल्क हैं, वो बाहर वाला तो मदद डायरेक्टली नहीं कर सकता। हाँ, ये ठीक है कि पसे पर्दा रह के ऐसे वो प्रोसेसेस को पहले भी एनकरेज करते रहे हैं और आइंदा भी कर सकते हैं अगर उनके मफाद में, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की वजह से वो चाहते हैं कि इस खित्ते में इतनी पाकिस्तान भारत की चपकलिश ना बढ़ जाए कि उसमें पाकिस्तान की जो उनकी अटेंशन अफगानिस्तान में है उधर से डाइवर्ट हो। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हालात पाकिस्तान भारत के होने हैं बेहतर नरेंद्र मोदी के होते हुए भी, वो तो इन दोनों की मुल्कों करने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी उसमें ना कुछ, ये जो ट्रंप है, ना कर सकते हैं ना ज्यादा करेंगे। हाँ, अब लेकिन उनकी जो पॉलिसीज का कुछ असर हो सकता है वो ये है कि जहाँ तक क्लिंटन अगर पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कंटिन्यूस थी होती ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमको पता है, और पाकिस्तान के बारे में उनके ख्यालात भी काफ़ी वाज़े हैं, मुबहम नहीं। और ख़ास तौर पर जो हमारे हालात ख़राब हुए, आपने देखा 2011 में तो तबाहकुन हो गए थे, और उस वक्त तो उसामा बिन लादेन तो आखिरी बात था, शुरू हुआ था रेमंड डेविस से। रेमंड डेविस के बाद बहुत कुछ हो गया, उसमें हमारे जवान मारे गए, वो शहीद हो गए सलाला में जिन्होंने कैंप किया था, फिर नेटो की सप्लाई रूट बंद करनी पड़ी वगैरह वगैरह। तो ये जो सारा कुछ था ये इसी दौर में हुआ था, और अगर हिलरी क्लिंटन आ जाती तो मेरे ख्याल में इंडिया को शायद कुछ थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाता, क्योंकि एक स्टेज पे वो इंडिया को। लेकिन ट्रंप के भी तो बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा इलेक्शन कैंपेन्स में भारतीयों ने इतनी बड़े बड़े जलसे किए, इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन चलाई, बिजनेस इंटरेस्ट है ट्रंप के भारत में, तो भारत का जो ट्रंप का झुकाव भी अभी से भारत की तरफ लगता है। कसूरी साहब, आवाज आ रही है? कसूरी साहब से हमारा राब्ता कट गया। शाहिद लतीफ साहब, कैंपेन्स के दौरान देखें, भारतीयों की कोशिशें देखें ट्रंप सरकार को इक़्तिदार में लाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ट्रंप का जो झुकाव है वो भारत की तरफ ही रहेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि हम हरगिज इस तरह का मुआवजा नहीं कर रहे बारक ओबामा और ट्रंप का, कि जी कोई बारक ओबामा जो है उसने ख़ास हमदर्दी की फॉरेन पॉलिसी में, ख़ासकर मशरिक़ वस्ता के सिलसिले में और मुसलमानों के साथ। बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं की। वो तो स्टार्ट उन्होंने, यानी इलेक्शन कैंपेन जो कि सबका रवैया होता है कि इलेक्शन कैंपेन में इतने बड़े बड़े नारे लगा दो, क्लेम्स कर लो, और उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी, उसमें फिर हाथ बांध के बैठ जाओ। आपने अपनी प्रेसिडेंटशिप जो है वो हासिल कर ली। तो यही देखने में आया। गुआंटानामो बे के बारे में उनके आपको याद होगा कि क्या बयानात थे कि जी वो बंद करेंगे, वो हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी। बिल्कुल वो बंद वो नहीं कर सके। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा था कि इससे टोटली विड्रॉ करेंगे, वो नहीं विड्रॉ कर सके, बल्कि इस हद तक कि उनके आने के फौरन बाद जब उन्होंने वहां ट्रुप्स में कमी करने की बात की, तो वो तो वहां उस वक्त जनरल मैकक्रिस्टल थे कमांडर, और हमने देखा कि CIA और पेंटागन ने मिलके उन्होंने ओवर पावर किया और फिर सर्ज ऑपरेशंस करवा दिए, बजाय इसके कि वो ट्रुप्स को कम करते, ट्रुप्स को बढ़ाने का उनकी तरफ से फिर अंदिया दे दिया गया। और तब से लेकर आज तक जो अफगानिस्तान के हालात हैं हम उनको बाकायदा देख रहे हैं। मशरिक वस्ता में जो कुछ हुआ, क्या वहां जो तबाहकारियां थी उनमें कमी आई या वो बढ़े? आज सीरिया किस जगह पे खड़ा है? सिर्फ मैं एक चीज देख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ इंतखाबी नारे अमली सियासत में नजर नहीं आते। जो इंतखाबी नारे जी बिल्कुल इंतखाबी नारे, मगर हमें जी बिल्कुल नजर नहीं आते। वहां पे भी यही ट्रेंड हमें नजर आया। मकबूलियत हासिल करने के लिए, वोट लेने के लिए, वो कोई डिफरेंट नहीं है। हमारे मुल्कों में भी जो कुछ होता है वहां पे भी बिल्कुल ये चीज जो है वाज़े तौर पर सामने आ गई। अब मुझे फिक्र जो है वो सिर्फ इस बात का है कि अभी आपने देखा पिछले दिनों जब फलस्तीन के बारे में अमेरिका ने एब्सटेन किया वोटिंग से, वो जो बस्तियां इजराइल ने आगे बढ़ाने का एक ट्रेंड और वो जो सिलसिला शुरू किया था, हमने देखा कि जब उन्होंने एब्सटेन किया तो काफी
तनकीद हुई इस चीज के ऊपर, और अमेरिका की वजह से यूरोपीय ममालिक भी जो हैं उनके यहाँ भी अब फलस्तीन के बारे में हमदर्दियां जो है पैदा हुई। मगर फौरी तौर पर हमने सुना कि जो ट्रंप हैं ऑन रिकॉर्ड आए, उन्होंने कहा कि बस 20 दिन और इंतजार कर लो। उन्होंने इसराइल से कहा मैं कुर्सी पे जूं ही बैठूंगा मैं फौरी तौर पर अपना सारा वजन जो है वो इसराइल की तरफ डाल दूंगा। तो ये खुल्लम खुल्ला उन्होंने बात की। इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में जो कुछ बारक ओबामा जो है उनके दौर में हुआ, ये हमारी खिलाफ जो कार्रवाइयां होने जा रही हैं, मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, मशरक़ वस्ता का इलाका, इसमें मुझे लगता है कि वो इससे आगे जाएंगे और ये वो चीज है जो हमारे लिए खतरे का बायस बनेगी, क्योंकि उनका ये कहना फलस्तीन के बारे में, मुसलमानों के बारे में जनरल ये बातचीत कर देना, और इसमें अब हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे टेलर करते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का। अभी से वो हिंदुस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। सही, नाज़रीन वापस आते एक छोटे से वक्त।